ਮੁੰਦਰਾ ਕੰਨਾ ਵਿੱਚ 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 ਮੁੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਕੰਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਕੰਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬਬੂਤ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇਰਾ शिव जी ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇਰਾ शिव जी ਦਾ ਰੂਪ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਲਾਲ ਜੀ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਲਾਲ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਲਾਲ ਜੀ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਕਮਾਲ ਜੀ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਕਮਾਲ ਜੀ ਰੱਬ ਘਰੇ ਆਇਆ ਜਿੰਦੇ ਰੱਬ ਘਰੇ ਆਇਆ 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 ਰੱਬ ਘਰੇ ਆਇਆ ਜਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇਰਾ शिव जी ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇਰਾ शिव जी ਦਾ ਰੂਪ ਰੇ ਗਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਮਾ ਮਾ ਗਾ ਰੇ ਨੀ ਰੇ ਸਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇਰਾ शिव जी ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ शिव जी ਦਾ ਰੂਪ बाल ब्रह्मचारी नूरानी अवतार ने बाल ब्रह्मचारी नूरानी अवतार ने ब्रह्मचारी नूरानी अवतार ने बाल ब्रह्मचारी नूरानी अवतार ने बाल ब्रह्मचारी नूरानी अवतार ने करके दे दारे हुंदे चौपार ने करके दीदारे हुंदे पवजल चौपार ने दीदारे हुंदे पवजल चौपार ने तारे गया जी दे दरों 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 रंग से फूट बाबा श्री चंद मेरा शिव जी का रूप बाबा श्री चंद मेरा शिव जी का रूप बाबा श्री चंद मेरा शिव जी का रूप ਕੰਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ 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 ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬਬੂਤ बाबा श्री चंद मेरा शिव जी का रूप बाबा श्री चंद मेरा शिव जी का रूप बाबा श्री चंद मेरा शिव जी का रूप
ਮੁਖੜਾ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਵਾਦੇ ਮੁਖੜਾ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖੜਾ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖੜਾ ਬਾਜਦੀ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ 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 ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇ ਗਾ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਮਾ ਗਾ ਰੇ ਸਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤ ਨੇ ਤੋ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੋ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ 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 ਨੇ ਲਾਈ ਧੂਪ ਜੋਤ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ 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 ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਕੂਤ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੋ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੋ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ 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 ਨੇ ਲਾਈ ਧੂਪ ਜੋਤ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ 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 ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਕੂਤ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ
बाबा श्री चंद मेरा शिव जी का रूप है, बाबा श्री चंद मेरा शिव जी का रूप है, बाबा श्री चंद मेरा शिव जी का रूप है। साध संगत जी नाल वाली क्यारी बीजी आ, अज उस क्यारी दे फुੱਲ अपने सामने ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ बहुत ही सत्कारयोग सरदार गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल जो अपने कीमती समय चो साध संगत जी समा कढ़ के आप सब संगत दे रूबरू होए ने। सो उन्हां दा सारे ही महापुरुषां दे वल्लों बाबा लखविंदर दास जी ਵੱਲੋਂ साध संगत जी सरदार गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल दा पहुंचण ते कोट धन्नवाद। सो अपने दरमियान हुण सरदार गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल पहुंच रहे ने। सो उन्हां दा पहुंचण ते जी आया कोट धन्नवाद कीता जांदा है जो अपनी कीमती समय चो समा कढ़ के अपने साध संगत जी दरमियान पहुंचे ने। सो उन्हां दे नाल जो भी होर मैंबर साहिबान ने सो उन्हां दा भी कोट धन्नवाद। क्योंकि साध संगत जी मैं पहला कह चुकिया है महापुरुषां दी बंदगी दी किरपा। क्योंकि साध संगत जी जिहड़े साधु हुंदे ने अठों पैर परमात्मा दे चरणां दे विच जुड़न दा यतन करदे ने, परमात्मा दी बंदगी दे विच लीन रहंदे ने। क्योंकि साध संगत जी जिहड़े साधु हुंदे ने, साधु दा काम की आ, किसी शास्त्रकार ने लिखिया तरबर सरबर संत जन चौथे बादल मेहे, पर उपकार के कारणे चौहां धारी देहे। तरबर तो भाव साध संगत जी रुख, सरबर तो भाव समुंदर सागर, तरबर सरबर संत जन चौथे बादल मेहे। तरबर सरबर संत जन साधु चौथे बादल मेहे कहते बदल, पर उपकार के कारणे चौहां धारी देह। साध संगत जिहड़े रुख हुंदे ने, एक गल नोट करियो, जिहड़े रुख दरख्त आपां बूटे लाउणे आ, साध संगत जी कदे भी रुख अपनी छां आप नहीं वरतूगा, अपनी लकड़ आप नहीं वरतू। जो भी फल लगते ने फुल लगते ने वो कदे भी कोई पेड़ पौधा कोई रुख कोई बूटा अपने आप नहीं वरतदा, सगों किसी दूसरे नूं छां दिंदा फल लैंदा। आपां कोई बूटा लाने साध संगत जी समय अनुसार उच पानी पाउने आ, वो वड्डा हुंदा आपां उसदी छां भी वरतदे आ, आपां फुੱਲ भी वरतदे आ, आपां फल भी वरतदे आ। पर साध संगत जी लोड़ हुंदी आ आपां नूं कट भी लैंदे आ, पर उसने अपने वास्ते कुछ नहीं करदा। वो आपां पानी दिंदे आ, वो दिनों दिन अपनी लोड़ मुताबिक अपने समय अनुसार वधदा फुलदा जांदा। आखिरकार साध संगत जी उसकी छां भी आपां वरतदे आ, उसके फल फुੱਲ भी आपां वरतदे आ। समुंदर का काम साध संगत जी समुंदर अपना पानी आप नहीं पींदा, अपना पानी आप नहीं वरतदा। जां जिहड़े हीरे रतन समुंदर दे विच हुंदे ने, जानवर हुंदे ने, समुंदर वो नहीं वरतदा। आपां समुंदरां दे विचों हीरे मोती कढ के लेके आउणे आ। पानी भी आपां वरतदे आ, नदियां दे राही नहरां राही अपने खेतां दे विच आउंदा। इसे तरह साध संगत जी समुंदर तरबर सरबर संत जन चौथे बादल मेहे। तीसरे नंबर पे साध संगत जी संत जन साधु, साधु अपना जीवन सफला करके साध संगत जी दूसरे का जन्म जेड़ा सफला कर दिंदे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पर उपकार करने वास्ते साधु साध संगत इस दुनिया के ऊपर आउंदे ने। जिद्दां महापुरुष श्री मान 108 साडे गुरुदेव धन धन बाबा श्री चंद्र महाराज जी के दरों घरों बरसाए हुए महापुरुष संत बाबा लखविंदर दास जी महाराज आपां नूं अनेकां साधुआं दे दर्शन करवाउंदे ने। कुछ दिन पहला भी महापुरुष आए से ते कल भी महापुरुष बाबा मुनि जी अपने दरमियान पहुंचे सी। की बदौलत साध संगत जी बाबा लखविंदर दास जी महाराज जी की बदौलत। क्योंकि साध संगत जी जिहड़े संत हुंदे ने अपने वास्ते कुछ नहीं करते। संत भला मंगते ने, दुनिया का मंगते ने, दुनिया का फायदा करते हैं, पर उपकार इस दुनिया ऊपर करना आउंदे ने। जो भी संकट इस दुनिया ऊपर आउंदा महापुरुष अपनी बंदगी करके उस संकट का सामना करते हैं, उस संकट को इस दुनिया के कोलों टालते हैं। क्योंकि साध संगत जी इस दुनिया जिहड़ी ये धरती आ, दुनिया बची किहदे खड़ी आ? एक महापुरुषां दे जिहड़ियां बंदगियां वालियां रूहां ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख साधु जन इस दुनिया ऊपर बंदगी करते हैं, भगती करते हैं। उन्हां दी बदौलत ये दुनिया साध संगत अज बची खड़ी आ। आदि काल तो लैके महापुरुष ने जिहड़े इस दुनिया विच प्रचलित ने। क्योंकि साध संगत जी परमात्मा नूं आप नहीं आउणा पैंदा, परमात्मा साधुआं दी ड्यूटी ला के भेजदा इस दुनिया दे उपर। क्योंकि
ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕਰਬਰ ਸਰਬਰ ਸੰਤ ਜਨ ਚੌਥੇ ਬਾਦਲ ਮੇਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਰਖਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਦਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਰਬਰ ਸਰਬਰ ਸੰਤ ਜਨ ਚੌਥੇ ਬਾਦਲ ਮੇਹੇ। ਪਰਬ ਪਕਾਰ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਚੌਨਾ ਧਾਰੀ ਦੇਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਰਬ ਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਪਰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ, ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜੋਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਿਆ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਮ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਹਰ ਸੋ ਲੈਣ ਦਿਲਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਵੇਖੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਸਾਧੂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ, ਸਾਧੂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਸਾਧੂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ, ਸਾਧੂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਸਾਧੂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ, ਸਾਧੂ ਆਦਿ ਦੀ
कमाई बोलती आज लगिया रौनका वेखिया आज लगिया रौनका वेखिया साधु की कमाई बोलती आज लगिया रौनका वेखिया संता की कमाई बोलती आज लगिया रौनका वेखिया संता की कमाई बोलती आज लगिया रौनका वेखिया संता की कमाई बोलती रौनका वेखिया संता की कमाई बोलती आज लगिया रौनका वेखिया संता की कमाई बोलती। सो ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗੋਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹੰਸਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹੰਸਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਖੀਵਾ ਖੁਰਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਗਾਗੋਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮਣੀਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੀ ਜੀ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਬਾਬਾ ਹੰਸਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਭੇਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦਾਸੀਨ ਭੇਖ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਭੇਖ। ਦੋਨੇ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਸਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 149 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਸਾਲ ਕੱਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਖੂਬ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਮਸਤਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੜਾ ਚਿੱਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ 9ਵਾਂ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ
ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਨ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਵੱਡੇ ਖੀਵੇ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਖੀਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝਗੜਿਆ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਮੌਜੋ ਵਾਲੇ ਸੰਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਹੰਸਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੱਲ ਕੁਝ ਬੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 63ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਵੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਦਾਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਗਾੜਪੂ ਲਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਦਾਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਲੱਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਵਾਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਰੰਜਨ ਦਾ ਆਦੀ ਦਾਗ ਨੂੰ ਪਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੰਤੀ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ ਸਾਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਖਮਣਾ ਅਬਨੂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਹੰਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਸਤਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਮਿਸਤਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਬਣਾਉਣ ਕਹਾ। ਇਹਦਾ ਚਿੰਨ ਭਾਈ ਮਨੀਦਾਸ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਆ ਸੁਖਮਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਾਧੂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੂਬਹੂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਰਤਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜਗੇਪੜ ਵਾਲੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਆਨੰਦ ਜੀ ਵੀਰੋਕੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਲਕਨਾਥ ਜੀ ਵੀਰੋਕੇ ਵਾਲੇ, ਰੈਂਕ ਮੁਨੀ ਜੀ ਲੱਛਾਵਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬੜੇ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪ ਉਦਾਸੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਨਮੋਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਨਾਗੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਿਲੀ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਹਾਬ ਹੁਕਮ ਨਿਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ,
ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਪਰੀ ਉੱਪਰ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਏ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਟਕਦੇ। ਆਏ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਰੂਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ और बहुत ही महान तपस्वी संत महापुरुष 108 बाबा हंस दास जी दी अते साडे बहुत ही और गुणी ज्ञानी महापुरुष 108 वैद निरंजन दास जी दी ये सालाना बरसी के उत्ते सारिया सिख संगतां, माई भाई, वीर बुजुर्ग सारे तुसीं अज इत्थे इस स्थान के उत्ते इकट्ठे होए हो। सो उन्हां महापुरुषां दीआं बरसियां मनाईआं जांदियां ने और जिन्हां ने समाज दे विच आके कोई चंगे कर्म कीते ने, दुनिया नूं चंगे पासे लाया, जिन्हां ने अपने जीवन तपस्वी जीवन जिहड़ा है उन्हां ने बसर कीता है, गुरु घर दे नाल जोड़िया है। चंगियां आत्मावां जिहड़ियां हुंदियां ने उन्हां दीआं बरसियां मनाई जांदियां ने, उन्हां दीआं बरसियां ते आके साडा अपना जीवन भी चंगा बनदा है। सो इसलिए ये महापुरुष जिहड़े हुंदे ने और इस संसार दे विच गुरु महाराज परमात्मा पासों इन्हां दी ड्यूटी लगी हुंदी है कि तुसीं चंगे कर्म करके संगत नूं चंगे पासे लाउणा। जिमें मेथों पहला मालविंदर सिंह माली जेड़े मेरे सके भरावां वांग ने, क्योंकि वैद निरंजन दास जी हमेशा ही वो सानू प्यार करते सी, मैनू भी अपना तीजा पुत्र हमेशा उन्होंने समझते होंगे सी और असीं हम उम्र भी हाँ, इकट्ठे रहे, बचपन भी इकट्ठे बीते, संत महापुरुषों की सेवा विच भी रहे हैं। सो मैं समझदा कि ये स्थान जिहड़ा है कोई अज नहीं, मैं बहुत बचपन तो जिमें माली जी ने दसिया कि संत लौंगोवाल जी का वैद निरंजन दास के नाल बहुत प्यार सी, एक सके भरावां वांग वो रहंदे सी। इत्थों उन्होंने प्रेरणा रखी लौंगोवाल के उत्ते लोड़ सी सानूं पिंड च, वो ना कोई चंगा डॉक्टर हुंदा सी ना कोई वैद हुंदे सी। ये उन्हां समयां दे विच जाके लौंगोवाल इन्हां ने बहुत वड्डी जिहड़ी है उत्ते लोकां दी सेवा कीती है। उस समय तो संत चंद सिंह लौंगोवाल का उन्होंने प्यार हो करके हमेशा इत्थे हर साल इस स्थान के उत्ते वो इत्थे पहुंचते सी। मैं भी बहुत बारी इत्थे आया गुरु घर की सेवा च इत्थे और पाठ भी करते रहे हैं। संत लौंगोवाल जी बहुत बड़े बड़े विद्वानों लेके आते सी, मैंने याद है कि छोटे जे होंदे सी पाल सिंह पंछी बहुत मशहूर सी उन्होंने समय दे विच। उसने मैं इत्थे देखा वो भी इत्थे आए सी, उन्होंने संत जी लैके आए। मेरा मतलब कहने का चंगे विद्वानों लैके जाना, चंगे कवियां ढाडी रागियां लैके आना, संगत के नाल उन्हां दे बख्यान होना सुनना, ये बहुत चंगी गल है। सो इसलिए मैं समझदा जिहड़ियां ये संप्रदावां ने, भावें उदासी संप्रदा है भावें वो निर्मला संप्रदा है, ये सिख पंथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इन्हों की बहुत बड़ी साढ़े सिख समाज में बहुत बड़ी सेवा
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਔਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਵੈਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਕਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਮਿੱਤਰ ਮਾਲੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤੀ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਨਾ ਸੱਜ ਨਾਲ, ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੂਲ ਪਛਾਣੋ ਨਿਗਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੂਲ ਪਛਾਣੋ ਨਿਗਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵਣ ਜਿੰਦ ਗਮਾਂ ਜੋ ਘੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਗ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਗ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਹਿਣੇ ਕਾਦਰ ਬਣੇ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣੇ ਕਾਦਰ ਬਣੇ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਬਥੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਥੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਗ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਗ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਗ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੰਸਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ 108 ਵੈਦ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਗਲ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਸਿੰਘ ਡਰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟਦਾ। ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोल श्री गुरु नानक देव महाराज जी की जय, बाबा श्री चंद भगवान की जय। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਦਾਸੀਨ ਭੇਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਪੱਸਿਆ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਪ ਜਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਜਨ, ਬੰਦਗੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਬੀਜਦਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮੰਤ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਹੰਸਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸ਼ੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਬੜਾ ਸਨੇਹ
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ ਇਕਮਿੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ, ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोल साचे दरबार की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, बाबा हंसदास महाराज की जय, मनोरंजन दास महाराज की जय। जो कि अज साडे ते बड़ा ही सुभागा समाया हैगा। धन धन बाबा हंसदास जी महाराज, धन धन बाबा नरंजन दास जी महाराज गुरुदेव जी दी अते दादा गुरु जी दी सालाना वरसी के संबंध दे विच जो भी अज साडे सम्मेलन होएगा, क्योंकि मैं महापुरुषों के जीवन बारे कुछ दस नहीं सकता। जो कि साडे बाबा हंसदास जी महाराज इस स्थान के उत्ते तपस्या की हैगी, इतनी कठोर तपस्या की हैगी इस जगह के उत्ते महापुरुषों ने। लोग दस रहे हैं, कहते 6 महीने भोरे दे विच वड़ के कदे पानी भी नहीं पींदे सीगे। पता नहीं गा भगवान श्री चंद की कृपा के नाल उन्हां दा जीवन किवें चलदा सी। जदों कहंदे बाहर आउंदे सी तां उन्हां महापुरुषों ने आके कहना, तो महावीर दे हनुमान जी दे इन्ने पासक सीगे, उन्हां तो बिना रोटी नहीं खांदे सीगे। ते कृष्ण भगवान जी दे एडे वड्डे पासक होए ने महापुरुष, उन्हां तो बिना वो सौंदे नहीं सीगे। वो कहंदे जे भगवान जी की मूर्ति दे सानूं दर्शन होणगे तां असीं इह अपना खाना खावांगे ते सौवांगे, नहीं असीं नहीं सौ सकदे। इन्हां महापुरुषों ने इस जगह के उत्ते तप किया, जिहदी बदौलत अज इत्थे मेले लगदे नेगे। जदों भी असीं महापुरुषों दे धिया के कोई कार्य करदे हां, जां कोई साडी संगत याद करके कोई कार्य कर देगी, तां विदेशां दे विच बैठिआं दा भी उत्थे कार्य हुंदा गा। सो साडे इस स्थान के उत्ते जो भी अज तक भावना लैके आएगा, चाहे जी वो पुत्र वास्ते है, जिहड़े डॉक्टरां ने पुत्रां बारे कहा सीगा भी तुहाडे घरे कदे भी बच्चा नहीं हुंदा, वो साडे अज नन्हे मुन्ने बच्चे महापुरुषों की कृपा नाल बहुत ज़्यादा पैदा होए। उस तो बाद इस जगह के उत्ते जो भी दुखी आएगा, बहुते बंदे होंदे ने कि अज संसार नशਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇਗੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹੰਸਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਐਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੀ, ਐਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵਿਜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਕ ਪੜਕ ਵਿਜੇ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ
ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਭਵੰਕਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇਗੇ, ਐਡੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। 2 ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 3 ਦਿਨ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਸੱਜਣੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਹੰਸ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਿਚੰਦਰ ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੰਸ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 54ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਨਾਈ ਹੇਠ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸੁਖਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਵੱਖ ਜਿਵੇਂ ਖੀਵੇ, 3-4 ਖੀਵੇ ਹੋ ਗਏ, ਭੀਖੀ, ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ, ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਦਾਸ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਦਾਸ ਜੀ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਮਨ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਅਬਲੂ ਤੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਜੱਟ ਜੋਸ਼ੀ ਪੰਨਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਰਿੰਕ ਮੁਨੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 4 ਚੰਨ ਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ, ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੰਸ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 54ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਸ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਰਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਜੋ ਵਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਸੁਖਨਾ ਆਬਲੂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਗਰ ਖੀਵਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਥਵਾ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਰੈਂਕ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਿ ਉਦਾਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੰਸਦਾਸ ਜੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਹੰਸਦਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਹੋਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ।